अज मैं तुहाडे नाल एक दूजा भाई तारू सिंह ओहदा इतिहास साझा करन लगा। तुसीं आखोगे असीं ते एक नूं जाणदे हां, दूजा कौन है भाई? इतिहास किताबां करके नहीं बनिया, इतिहास करके किताबां छपियां ने। साडियां आउण वालियां पीढ़ियां नूं इतिहास दस्सण वास्ते वो खजाना किताबां दे रूप विच सांभिया पिया। पहलां योधे अपने बहादरी दे यौर विखालदे ने, उन्हां दे करनीनामे नूं लोग कलमबंद करके किताबां दा रूप दे दिंदे ने, ते वो इतिहास किताबां विच है। किते साडा इतिहास वो किताबां विच ना नप्पिया रह जावे। मैं केवल 35 साल पुरानियां गल्लां तुहाडे नाल करके इतिहास साझा कर लगा। एक दूजे तारू सिंह दा 35 साल पुराना साडा इतिहास, जिहदे अज जिउंदे जागदे पात्र बैठे हुए ने। मरजीवड़े योद्धिਆਂ ने जिन्हां शहीदियां दित्तियां। करपूरथले शहर के परले पासे खडूर साहब के नेड़े तेड़े एक पिंड पैंदा सूबा बड़िंग। एक बारी आखो सतनाम। ओ सूबा बड़िंग पिंड दे विच रहण वाला सरदार मक्खण सिंह। मक्खण सिंह दे घरे 4 पुत पैदा हुंदे ने। उन्हां विच एक तीजे नंबर वाला जिहदा नां है अनोखे दा नां रख दित्ता अनोख सिंह। ओ भाई अनोख सिंह बनिया जिहने BA तक पढ़ाई की। श्रोमणी कमेटी में बतौरे सब इंस्पैक्टर गोलक इंचार्ज की ड्यूटी करन लग गया। धर्मी मां बाप के घरे धर्मी पुत पैदा होया। अज साडे घरां च किन्ना क नितनेम कीता जांदा है, ये विचारा मैं तुहाडे नाल नाल करदा जावांगा। याद रखियो, धर्मी मां बाप के घरे धर्मी पुत पैदा होया ते सिख दे 2 काम ने, 2 निजम ने। एक जिंदगी दे समय दा दसवंध ते एक हथी कीती हुई किरत दा दसवंध। किरत दा दसवंध जिहड़ा गुरु की गोलक विच पाउणा है। माफ करना, अज दा सिख लखां रुपया नशियां विच उजाड़ रिहा, पर गुरु घर जाना होवे ते असीं टुੱਟਿਆ रुपया लभदे हां अपने बटूए दे विच। साडे 2 दसवंध ने, एक साडी जिंदगी दा दसवंध, एक साडी कमाई दा दसवंध। कमाई का दसवंध जो आप काम करते हैं वह बनता हिस्सा 10वां हिस्सा किसी गरीब गुरदे गुरु घर में जा करके आप पा के सेवा करके जस खटने आ। तो जिंदगी का दसवंध 24 घंटिया में 2.5 घंटे सिमरन करना साडे वास्ते अति जरूरी है। पर अज साडी कौम दुबदा विच है। जो बाणी पढ़न की वारी आउंदी है ना, तो बाणियां घटाइयां जा रही, 5 तो 3, 3 तो 1 ब्रेक लगू। हाले गां पता नहीं कित्थे जाके ब्रेक लगू। दिन ब दिन असीं बाणियां घटाउण ते लगे होए आ। सच्ची पुछो 95% लोग अज सुखमनी साहिब दे पाठ नाल जुड़ गए। घर च काका पैदा होया, करा लो सुखमनी साहिब दा पाठ। काके दी लोहड़ी पाउणी है, कराओ सुखमनी साहिब दा पाठ। काके दा ब्याह करना, कराओ सुखमनी साहिब दा पाठ। बापू चढ़ाई कर गया, करा लो सुखमनी साहिब दा पाठ। बाकी 1430 अंग बाणी दे किदन पढ़ांगे, किदन वेल लगू साडा? फिर खाना पूर्ति हो गया ना बई। खाना पूर्ति फट्टे ते पै गए, फट्टे ते प्यां दे तक कपड़े भी लोग आण के पाउंदे ने। फट्टे ते पै के फिर बाणी नहीं पढ़ होनी। असी कितना दूर चले गए पता? खिमा करियो, 2.5 घंटे सिमरन करना अति जरूरी है। पर अज दा सिख कहंदा माया मेरे को बहुती होनी चाहिए, जमीन दूजे नालों मेरे को चौगुनी होनी चाहिए, मेरा कारोबार वड्डा होना चाहिए। पर जो बाणी पढ़न की गल आउंदी है तो सिख कहंदा घट तो घट टाइम लगना चाहिए। घट तो घट धर्मी मां बाप के घरे धर्मी पुत पैदा होया। भाई अनोख सिंह गोलक इंचार्ज श्रोमणी कमेटी में बतौर सब इंस्पैक्टर की नौकरी है। तो धर्मी वेखो किड्डा बाणी ते बाणे दा धारनी, एडा धर्मी कि नितनेम 2.5 घंटे सिमरन ये तो है ही वो जीवन में। जिहदे घर दे 32 किले पैली सी ते 4 भरावां दे विच 8 किले उहदे हिस्से आउंदी। घर दे विच 32 किलियां दा हिसाब किताब साड़ी सोहणी करके ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਖਰਚਣੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜੇ 11,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 25,000 ਤਾਂ ਦਊਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲੱਗੇਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪੱਖੇ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਛਪਾ ਕੇ ਦੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਦੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਦੇਣ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਛਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੱਖੇ ਦੇ 3 ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਕਿਤੇ 2500 ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਮੁੰਡਾ, ਕਿਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਗਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 3 ਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਬਣ ਗਈ। ਖੈਰ, ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਐਡਾ ਧਰਮੀ ਪੁੱਤ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਭਤੀਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਭਾਬੋ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਦਿਓਰ ਹੋਵੇ ਗੋਲਕਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ 2 ਰੁਪਏ। ਧਰਮੀ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਬੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਗੋਲਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗੁਰੂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪੱਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੋਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਐਸਾ ਧਰਮੀ ਸੀ ਉਹ। ਇਧਰਲੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ। ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖੋ। ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਕਲਾ ਜਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹੀਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ BA ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵੇਕਲਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਾਂ 4 ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਤ ਵਾਰਸਾ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਝ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। 20 ਸਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡਾ? ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਵੇਖੇ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਵੇਖੀ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਪੜਨ ਗਿਆ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਪੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਇਹ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਓਏ ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ, ਦੱਸ ਤੇ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਵਾਹ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਕੌਣ ਸੁਣਾਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਹੁਤੇ ਪਿਆਰੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 92 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵੇ ਮੱਚ ਗਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਿਵਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਿਵੇ ਨੇ ਲਾਟਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਦਾ ਸਿਵਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਸਿਵਾ ਮਚਿਆ। 4 ਸਿਵੇ ਇਕੱਠੇ ਮਚ ਗਏ। ਲੋਕੋ, ਰੋਈ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕੋ ਰੋਈ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ।
ਲੋਕੋ ਰੋਈ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਗਦਾਰ ਨਾ ਚੁਣ ਚੁਣ ਗੱਭਰੂ ਮਾਰਦੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਗੱਭਰੂ ਮਾਰਦੇ ਪਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰ ਉੱਥੇ ਤੜ ਤੜ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਗੋਲੀ ਨਾ ਤੜ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਗੋਲੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਤਣਾ ਉੱਚੇ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਉਹ ਝੂਠੇ ਬਣ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੂਠੇ ਬਣ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਬਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਚਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਰ ਮੁਕਾਬਲ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਰ ਮੁਕਾਬਲ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰਸ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਹਥਿਆਰ ਹਰੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕਰਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲੈ ਸਮੇਰਾ ਹਾਕਮਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕਿਉਂ ਬਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਮੱਸੇ ਰੰਗਣ ਨੂੰ ਝਟਕਾਇਆ ਆਣ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹੋ,
ਫਿਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਨੇ ਬਾਈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਨੇ ਬਈ? ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਆਖੇਗਾ ਫਲਾਣੇ ਨਾ ਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਖੂਬੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚੌੜਾ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ਹੀਦ 50 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਪਾਈ ਆਪਾਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਮ ਕਟਾਉਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇੜਕਾ ਉਹੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ? ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ ਛਪੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਗਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਬਰ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 1920-21 ਵਾਲੇ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਬਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਾਗੀ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਬਾਗੀ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਸੀ, 50 ਲੱਖ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਤ? ਕਿਸੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਆਪ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਭਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਨ ਧੀ ਦੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਫਿਰ ਬੇਕਦਰੀ ਆ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬਾਤ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਭਿਆਸੀ ਐਡਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਇੱਕੋ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ। ਆਰੰਭ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਭੋਗ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਡਾ ਅਭਿਆਸੀ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਹੈ ਕੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਇੱਕੋ ਚੌਂਕੜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਿਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ 10 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। 10 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਪਿਛਾ ਫਲਾਨਾ ਆਖੇਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੋਪਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ,
ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਮਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਖੋਲ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ 95% ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਦੀਆਂ 8 ਲਾਈਨਾਂ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਗਰ ਤਰਜ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੂਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਜੇ ਅਚੇਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਲਾਈਨਾਂ ਦੋਹਰੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਲਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੇਮੀ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਨੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੀਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਏ ਨਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਦੋਹਰੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, 100 ਚੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ 100 ਚੋਂ 2 ਸੁਣਾ ਸਕਣਗੇ, 98 ਉਂਝ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਲਾਈਨਾਂ ਦੋਹਰੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਈ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਆਖੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰੁੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੱਗ ਰੁੱਸਦਾ ਤਾਂ ਰੁੱਸ ਜੇ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਨਹੀਂ ਰੁੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਣ। ਭਾਈ ਰੁਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਾਮ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 6.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਾਕਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅੱਧੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਫਸਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਟੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਗਿਆ 6.25 ਕਰੋੜ। ਮੈਨੂੰ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ 6.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮ, 6.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੱਕਿਓ ਜਰਾ, ਟਕਾ ਟਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ, 1.25 ਰੁਪਈਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਤੱਕ ਪੈ ਗਏ। ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਕਰੋੜਾ ਮੁੱਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ, ਪੈ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾ ਮੁੱਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ। ਪੈ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾ ਮੁੱਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ, ਪੈ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾ ਮੁੱਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ, ਪੈ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾ ਮੁੱਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ, ਪੈ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾ ਮੁੱਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ। ਚੇਲੇ ਖੂਬ ਸੱਜਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਚੇਲੇ ਖੂਬ ਸੱਜਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਦਰ ਮਿੱਟੀ ਦਿਆਂ ਤੇਰਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਦਰ ਮਿੱਟੀ
ਗਿਆ ਕਰੋੜਾ ਮੁੱਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ, ਪੈ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾ ਮੁੱਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ। ਹੋਵਣਾ ਅਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ, ਹੋਵਣਾ ਅਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ। ਵੇਖਣਾ ਏ ਮੂੰਹ ਸੁਰਖ ਸਵੇਰਾਂ ਦਾ, ਵੇਖਣਾ ਏ ਮੂੰਹ ਸੁਰਖ ਸਵੇਰਾਂ ਦਾ। ਪੈ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾ ਮੁੱਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ, ਪੈ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾ ਮੁੱਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ। मन के ना बहंदे योधे कदे हारने, मन के ना बहंदे योधे कदे हारने। मोड़ देने भाजी कम नहीं देरा दा, मोड़ देने भाजी कम नहीं देरा दा। पै गया करोड़ा मुੱਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ, पै गया करोड़ा मुੱਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਚੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਾ ਜਰਦੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਚੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਾ ਜਰਦੇ। ਵਾਰਸ ਮਰੀਦ ਕੌਮ ਦੇ ਬਲੇਰਾਂ ਦਾ, ਵਾਰਸ ਮਰੀਦ ਕੌਮ ਦੇ ਬਲੇਰਾਂ ਦਾ। ਪੈ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾ ਮੁੱਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ, ਪੈ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾ ਮੁੱਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ, ਪੈ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾ ਮੁੱਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਕਸ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਵੱਢੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, 700 ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖੋ। ਭੁੱਖੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਟੋਕਰਾ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਕਸ਼ੀਰ ਨੇ 2 ਫੁਲਕੇ ਚੱਕੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, 2 ਫੁਲਕੇ ਚੱਕੇ, ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੱਥੋਂ 2 ਫੁਲਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ 2 ਫੁਲਕੇ ਦੇਖੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 35-36 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਖਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਉਹ 2 ਫੁਲਕੇ ਨਾਲ ਦੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੱਢ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ 2 ਫੁਲਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ,
400 ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਬਚਿਆ ਸੀ, 400 ਸਿੰਘ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਛੋਟਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਉਹ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਘਮਾਉਂਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। 400 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਫੁਲਕੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਖਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੇ ਫੁਲਕੇ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਫਕਸ਼ੀਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ 2 ਰੋਟੀਆਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਫੁਲਕੇ ਫੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫੜੀਆਂ, ਵਗਾ ਕੇ ਫਕਸ਼ੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 2 ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਫਕਸ਼ੀਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਫੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਬਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੋਬਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਐਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਬਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਣਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੀ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਘੱਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਰਹਿ ਜਾਊ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘੱਲੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹੀਏ ਤੇ ਕਦੋਂ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਲਿਆਈਏ, ਨੂੰਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਖਾਈਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਘੱਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਚਾਅ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹਾਂ, ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਲਿਆਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਚਾਅ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ? ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਇਆ ਸਿਆ ਮੇਰੇ ਚਾਅ ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਦੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜੁਝਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਚਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਖਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰੂ। 350 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਧ ਲਈ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਚਾਉਣੋਂ ਠਾਤੀਆਂ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਰਤਾਉਣੀਆਂ ਠਾਤੀਆਂ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਵਰਤਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ? ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਖੇਹ ਸੁਆ ਖਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿੱਥੇ ਬਈ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਆਂਡਿਆਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਓ? ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ, ਕੋਈ ਪੰਚ ਦਾ, ਕੋਈ MLA ਦਾ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, 6ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਵੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਈਆਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੱਟੀ ਦਾ ਬੰਦੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿਵੇ ਦਾ ਬੰਦੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋ। ਭਾਈ ਨੋਕ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਹ ਦੂਜਾ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਸੀ। 50 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਆਈ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਸੁਣਾਓ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕਾਸੇ ਜੋਗੇ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ? ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀਟੀਸੀ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ 5:30 ਵਜੇ ਵੇਖਿਓ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਬਾਂਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, 40 ਤੋਂ 50 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ, ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਟਰਨ ਬਾਈ ਟਰਨ ਗਾਂਹ ਤੁਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਬਾਂਸ ਲੱਗਾ ਵੇਖਿਆ? 100 ਚੋਂ 3 ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ 97 ਅਸੀਂ ਉਰਿਓਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਬਾਈ ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ 6ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਏ। ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਤੇ ਡੀਜੇ ਵੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡੀਜੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਸੁਣੋ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਮਸ਼ਹਰੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਟਿਕਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਟਿਕਦਾ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਏ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ। 4 ਗਜ ਚੌੜੀ ਕੰਧ ਤੇ 12 ਗਜ ਉੱਚੀ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਜਿਹਨੇ ਜਮਰੌਦ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰਸ ਬਣੇ। ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਕੱਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਛ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ। ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੜਾ ਨਹੀਂ, ਦਾੜੀ ਅੱਧ ਪਚੱਦੀ ਜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮੁੱਛ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ? ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਡਾਹ ਦਿਓ ਮੁੱਛ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਲਾਤੀ, ਜਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਲਈਆਂ। ਕੀ ਦਿਖਾਲਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਪੜਦਾਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਮੁੱਛ ਮਰਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਕਦੇ ਘਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮ ਪੈਣੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਖੜਦੀ ਸੀ, ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਲਿਆ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ। ਆਂਦੀ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਕੱਢ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਸੀਨਾ ਚੋਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਕੋਲ ਖੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰੀ ਸਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹੂਗੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ।
ਮਾਂ ਕੋਲ ਖੜੀ ਐ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਕੱਢ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲਣਾ। ਮਾਂ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੁਰਦਾ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਰੁੱਝਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬਣਾਂਗੇ ਵਾਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਸਾਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 25-26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਗਾ ਤਾਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਗੰਢ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਮੁੜ ਨਾ ਪਵੇ ਪਾਂਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਸ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਅਖਰੀ ਗਲਤੀ ਵਾਂਗਰ, ਪਾਰਸ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਅਖਰੀ ਗਲਤੀ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਗਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਗੁਰਦਾ ਕਾਇਮ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿਲ ਗੁਰਦਾ ਕਾਇਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 4 ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜੰਝ ਘਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੰਮੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੱਕੇ ਤੇ, ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਚੱਕ ਦੂ। ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਧੋਣੇ ਧੋ ਦੂ। ਫਲਾਨੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਡਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਿਨ ਫੇਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਨਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ 4 ਜੁੜਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੈ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਲਾਨੇ ਦੇ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲਤੀ, ਫਲਾਨੇ ਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਤੇ ਟੱਕ ਧਰਤਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਨਲੂਏ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ ਆ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਓ। ਮੈਂ ਪਰਚੀ ਕਟਾਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ 100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੁਣੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਰਤਘਣ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ 100-100 ਰੁਪਈਆ ਗਰਾਈ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਮੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਰਤਘਣ ਹੋ ਗਏ। ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਆ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਿਆ ਵੇਖਦੇ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਬੁੱਢਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਮਨਾ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਢਿਆਂ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਉਂਦੇ, ਗੋਰੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ 10-10 ਦਿਨ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਗੋਰੇ ਲੀਡਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ, ਤੇਰੇ ਕਿਲੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਦੋ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ? ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ? ਕਿ ਚਲੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਕੁਝ ਨਾਮ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਭਾਈ ਨੋਕ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੈਸੇ ਹੋਏ? ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਾਧੂ ਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਬਾਲੇ ਤੇ ਗਾਡਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਬੁਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ, ਲਵੇਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੋਕ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਘਰੋਂ ਪਰੇ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਬੁੱਢਿਆ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਐ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸਿਆ ਉਵੇਂ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਨੋਕ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੋਕਸਿਆ ਨਵਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਇਆ। ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਚੰਦੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੱਛ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਨੋਕ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਰਤਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਨੋਕਸਿਆ ਨਵਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲੈ। ਘਰੇ ਗਿਆ, ਖੁਰਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਗਾਡਰ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਰੋਸਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਕ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਹੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਅੱਗੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਪੰਡਤ, ਸਾਡਾ ਡੋਲਾ ਖੋਲਿਆ ਜੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਣਾ ਨੇ। ਮਿਚਰੀ ਦੇ ਪੰਡਤ ਗਏ ਜਿਹੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਡੋਲਾ ਖੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ 5-7 ਪਠਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸੀ 100 ਕ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ 8 ਬੰਦੇ ਡੋਲਾ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਭਾਈ ਨੋਕ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ,
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਏ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਡਾਕਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰੀਆਂ, ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲਵੇਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਹੈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है। लिस्ट का जिन्नी मर्जी बना लो अरदासां दी, जिड्डी वड्डी मर्जी, पर अरदास जिहड़ी दिलों हुंदी है ना, ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਅੱਖਰ ਹੀ ਹੋਣ, 2 ਅੱਖਰ। सच्चा किते सच्चे दी अरदास नेड़े सुनदा सी। ਉਹ ਭਾਈ ਨੋਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਰਪੂਥਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਇਆ ਨਾ ਕਰਪੂਥਲੇ ਤੇ ਖਡੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਮਾਲਾ ਵੱਜਿਆ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਕੂਟਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਨੋਕ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾਇਆ, 2 ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਪੱਟ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਛੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਭਾਨੇ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਧੂ ਰਾਮ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਹ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਨੋਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸਿੱਧਾ, ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਉਹਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ, ਦੋਨੇ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਤਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ 10 ਥਾਣੇਦਾਰਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਖਰੇ ਗਰਭ ਖਿਆਲੀ ਆ। ਪਿਓ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਲ ਖੜਾ ਪੁੱਤ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਹੀ ਜੀ ਹੂੰ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਚਾਹ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਤ। ਜਿਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਤ ਹੈ? ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਦੋਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੇ ਤਾਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ 10 ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਹਾੜੇ ਕੱਢੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੋਕਸਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਨੋਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਬੁਲਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਰਦਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਨੋਕ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ ਆ ਮਾਰਿਆ ਥੱਪੜ, ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਥੱਲੇ, ਮਚਾਈ ਧੜ ਥੱਲੇ, ਕਢਾਤੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਚੀਕਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਗੋਡਾ, ਜਿਓ ਕੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸਿੱਧਾ, ਕਾੜ 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 ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ। ਸੁੱਤੇ
ਤੈਨੂੰ ਰਿਹਾ ਪਾਲਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੰਜ ਗਿਆ ਕੱਲ ਤੱਕ ਭੜਕਾ ਸੀ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਭੜਕਾ ਸੀ ਮਾਰਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸਕਿਆ ਬਚਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦੇ ਮੱਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦੇ ਮੱਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸਜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਸੁਣੇ ਲੋ याद करके हो करके कलेगी वाले नु संग ने सी घोड़े लुटवा चटवार से नरगारू तोड़ता तोड़ता हर से नरगारू रोड़ता एक तो फेर नाल कट दिते रब्बा जागर दिया मरदा तेरी ना जग विच रहदियां अनोसिया तेरी ना हाँ जी हाँ बड़ा दुनिया जा हाँ 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 ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਕਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚਦੇ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਭੀੜ ਜੰਮਦੇ ਹਵਾਰੇ ਫਿਰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਬੈਰੀ ਨਾ ਅਡਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਏ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚਦੇ ਕੰਗ ਅਤੇ ਵਾਰਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਪੁੰਨ ਨਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚਦੇ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੂਹ ਪੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬੈਠਾ ਬੁਲਬੁਲ ਰੋਈ ਮਾਲੀ ਹੱਥ ਵੇਖ ਸੂਈ ਸ਼ੇਕ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਰੋ ਪਿਆ ਦਗੇ ਦੀ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਲਾਂਬੂ ਚਿਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣਵਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਕਰਤਾਰ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਤੀਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਮਾਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਜਲੂਸ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੇ ਆ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਰੋਣੇ ਕਿੱਥੇ ਰੋਈਏ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਰੂਹ ਪੋਸ਼ੋ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬੈਠਾ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਲਤਾਨ ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਜਮਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਝਰੀਟ ਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਰੰਬੀ ਦੀ ਤੇ ਜਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ
ਫਿਰ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੰਬੀ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਤਨ ਚੋਂ ਲਹੂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਹਾਏ ਨਿਕਲੀ, ਤੂੰ ਹਿੱਲਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ? ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਤਾਂ ਡੋਲੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਕੀ ਵਾਸਤ ਤਿਸ ਆਗਾ ਰੱਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਤ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਝੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅੱਜ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਫ ਕਰੋ, ਜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਾ, 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 109 ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੈਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਬੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਆ, 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਰੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ 20 ਗਿਆਨੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਬਿਆ ਸੁਣਨੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹੋਗੇ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਖੰਡ ਵਾਲਾ ਫੱਟਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੋਤਾਂ, ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਏ, ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹੈ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਰੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਈਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, 20 ਗਿਆਨੀ ਉੱਠ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਚੋ, ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ 3 ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ, ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿ ਰਾਸ ਪੜਨ ਵੇਲੇ। ਉਹ 10 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੋਦ ਸੁਣਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਈ? ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗੀਏ। ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੋ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਟੱਪੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੀ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਕਦੀ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਲਿਮਟ ਚੱਕ ਲਈ, ਕਿਹਨੇ ਘੁਮਾ ਲਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਲਓ ਆਣ ਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਇਕੱਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਈ, ਕੋਈ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਵੀਰ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, 40 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਰਵੇ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਵਿਖਾਲਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ 29 ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ 30ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 30ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 10 ਸਰੀਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। 29 ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲੀ, ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੇਖਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਅਗਲੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਆਊ, ਸਮਾਂ ਤਾੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਲਾ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ? ਕਦੇ ਘੜੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲੇ ਜੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿਓ।
ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੋਲੇ ਅੱਜ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਤੁਰਿਆ ਰਵੇ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਸੀ ਦਲੀਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? 20,000 ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਪਈਆ 20,000 ਚੱਕੋ, ਕੈਮਰੇ 4 ਹੋਰ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੀਆਂ ਚ ਲਵਾਈਆਂ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਉਣ ਲਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਉਣ ਲਈ? ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕੋਈ ਦਾਤ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਢੋਣ ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ ਆਪਾਂ। ਖੂੰਜਿਆਂ ਨੁੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲਿਫਾਫੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਈਦੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਦਾਲਾਂ, ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ? ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ? ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ? ਬਾਣੀਆਂ ਘਟਾਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਘਟੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰਾਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਮੜ ਜਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। 70% ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ। ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਏ? ਬਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ। ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਏ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ DC ਬਣਾ ਲਓਗੇ? ਜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੁੱਤ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ, ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਜਿੱਦਣ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭੋਗ ਵੀ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਮਰ ਗਏ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਭੋਗ ਵੀ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਪਊਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਆਏ ਕਿ ਕਹਿਣਗੇ ਬਈ ਸਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰਾਤੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਬਾਈ ਆ ਸੋਚ ਆ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣਾ, ਸੰਖ ਪੂਰਨਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਉੱਠੋ। ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਵੀ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ। ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਸੀਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਗਾਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਾਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਲਿਆ, ਬੰਨ ਲਿਆ। ਰਫਲਾਂ ਦੇ ਵੱਟ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੱਕ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ, ਕੰਧ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਵਾ ਲੰਮਾ ਦਾੜਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਮਾਲਾ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਧਾਰਨ। ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕੜੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੋਲਾ ਉੱਤੇ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਲੱਕ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ। ਜਬੂਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਤਸੀਹੇ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ ਥੱਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੋਕ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਚੌਂਕੜਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਨ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਬੜਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰ ਲਖੇ, ਜਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੇ ਦੱਸੈ ਦੂਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ। ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਲਹੂ ਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੁੰ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੂਆ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਰਫ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਸੂਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਬਰਫ਼ ਭੰਨਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਸੂਆ ਲਿਆਂਦਾ। ਭਾਈ ਨੋਕ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਹੁੰ ਪੱਟੇ ਸਿੰਘ ਹਿੱਲਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਆ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਝੇ ਦਮਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੂਏ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਗੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕੈਰੀ ਨੂੰ ਗੁੱਟਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਏ ਵੱਜੇ, ਲਹੂ ਨਿਕਲਿਆ। ਲਹੂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦਾ, ਦਮਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਦਾ ਦਾੜੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਲਾਂ ਵਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਗਈ, ਝੋਲੀ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੌਂਕੜੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ, ਤੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਝੋਲੀ ਬਣ ਗਈ ਚੋਲੇ ਦੀ। ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਨੇ ਇੱਕ ਰਫਲ ਚੱਕੀ, ਰਫਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਰਦ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗੀਨ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰਦ ਵਾਲੀ ਰਫਲ ਲਈ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਹੁੰ ਪੱਟੇ ਹੋਏ, ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ ਗੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੂਏ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਰਫਲ ਚੱਕੀ, ਰਫਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਗਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਫਲ ਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਡੇਲਾ ਭੁੜਕ ਕੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਡੇਲਾ ਭੁੜਕ ਕੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਬਲ ਘਟ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਡੇਲਾ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਬਾਹਰ ਲਮਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਭਾਵ ਦੋਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਡੇਲਾ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਲਹੂ 'ਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੇਲਾ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਲਮਕਦਾ, ਸੁੱਟ ਕੇ ਰਫਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸੁੱਟਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਟੋਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇਰਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਜੂ। ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਖੜਾਕਾ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਸੱਜਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛਿਪ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੱਜਣ, ਪਰ ਅਨੋਖ ਸਿਆ ਆ ਕੀ ਪਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ, ਸਰੀਰ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਛਿਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛਿਪਿਆ, ਤੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਸੂਰਜ ਛਿਪੇ ਤੇ ਚੜੇ ਤੋਂ ਤੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਤੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਨੇਰਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿਰ ਤੇਰਾ ਧਰਾਲਾਂ ਵਗੜ ਰਹੀਆਂ ਲਹੂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਪਾਟਾ ਪਿਆ, ਨਹੁੰ ਤੇਰੇ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੂਰਜ ਛਿਪੇ ਤੇ ਚੜੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੋਕ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਧਰਮੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਕਦੀ ਨੇਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਨੇਮ ਨਾਲ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿ ਰਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਸੂਰਜ ਛਿਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆ ਨੇਮ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਨਾਟਕ ਚੱਲਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਟਕ ਵੇਖ ਲਈਏ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਤਨੇਮ। ਵੋਟਾਂ ਗਿਣ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣ ਹੋ ਲੈਣ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ 7:30 ਵਜੇ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਇਹ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਭਾਈ ਨੋਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਦੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੂਰਜ ਛਿਪੇ ਤੇ ਚੜੇ ਤੋਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਨੋਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਦੱਸ ਦੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛਿਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਢਾਡੀ ਜਥਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਿੰਘ ਤਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਿੰਘ ਤਾਈ, ਲਹੂ ਵਗਦਾ ਸੀ ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਸਿੰਘੋ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਿੰਘ ਤਾਈ, ਲਹੂ ਵਗਦਾ ਸੀ ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਸਿੰਘੋ। ਅੱਖੀ ਖੋਪਰੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਡੇਲਾ ਲਮਕਦਾ, ਡੇਲਾ ਲਮਕਦਾ, ਡੇਲਾ ਲਮਕਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੰਘੋ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਸੀ ਗਰਮ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਘੋ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਮਾਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਮਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿੰਘੋ। ਗਰਮ ਸਿੱਖਾ ਸੀ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀਆਂ, ਹਰ ਵੀ ਢੋਲੀਆਂ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘੋ। ਵਾਰਿਸ ਬਹਿ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਗੋਦ ਜਾ ਕੇ, ਗਿਆ ਭੌਰ ਸੀ, ਗਿਆ ਭੌਰ ਸੀ, ਗਿਆ ਭੌਰ ਉਡਾਰੀ ਸੀ ਮਾਰ ਸਿੰਘੋ। ਭੌਰ ਉਡਾਰੀ ਸੀ ਮਾਰ ਸਿੰਘੋ, ਭੌਰ ਉਡਾਰੀ ਸੀ ਮਾਰ ਸਿੰਘੋ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਕੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀ ਤਸੀਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕੀ ਤਸੀਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਉਹਨੇ 3 ਸੀਖਾਂ ਲਈਆਂ। ਸੀਖ ਤਾਰ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਤੇ ਸਰੀਏ ਤੋਂ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ 3 ਸੀਖਾਂ ਲਈਆਂ।
ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੀਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਗਰਮ ਸੀਖਾਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਤੋਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਖਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਸੀਖ ਚੱਕੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਤਨ ਚ ਖੋਬ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਗਰਮ ਸੀਖ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਪੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਕੀ ਪੜਦਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਗੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਈ, ਆਪੇ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਈ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਾਮ ਤੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀ ਸੋਧੇ ਸੀ। ਬੋਤਲ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਰੇਡੂਏ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾੜਕੂ ਹੀ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੱਜਣਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਪੰਥ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਸਿੱਖੀ ਮੁੜ ਪੂ, ਸਿੱਖੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਊ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਕਰਾਓ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੰਨ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਭੈਣੋ, ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟਾਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ 10-20 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਹਾਂ,
ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਨਗਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਮੁਖਿਆਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਵੀਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ BA, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਵਾ ਲਾ ਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਭਾਈਬੰਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ BA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਲਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰਵਾਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾ ਹੂ ਬੈਕ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਰਿਪੇਅਰ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ ਆ ਸੇਮ ਬਣੀ ਹੈ ਜੋ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੇਮ ਨਕਸ਼ਾ, ਸੇਮ ਪਲੇਟਾਂ, ਸੇਮ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੇਮ ਚੰਦੋਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੋਲ ਚੰਦੋਆ ਤੇ ਗੋਲ ਹੂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਦਕਾ, ਘਾਲਣਾ ਸਦਕਾ, ਇਹ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਲਾਈਟ, ਸਾਊਂਡ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਮੈਟ, ਗੱਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਘੜੀ ਆਦੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ, ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋ ਲਾਭ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਛੱਕ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਧੀਰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛੱਕ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਸ ਕਰਦਾ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 골ਡ ਮੈਡਲ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਰਸ, ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਫਤਿਹਗੰਜ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਛਪੇ ਹੋਏ ਕਾਰਡ ਕੋਲ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ, ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ ਪਾਓ ਫਤਿਹ, ਬੈਠੋ ਸੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੱਜ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।